मेरा पति कमरे तो निकलदा तां मेरा सोहरा तुरंत मेरे कमरे विच आ जांदा ते मेरे पति बारे मैनू उल्टी सीधी गल दसदा रहिंदा। एक दिन पति रात नूं नहीं आया ते उस रात डर दे मारे मैं रात नूं सोहरे दे कमरे विच चली गई। कमरे विच वड़दे सार ही मैनू पिछों फड़ लिया ते फिर मेरा सोहरा मैनू बैड ते तौबा तौबा। फिर मेरे सोहरे ने मेरी जो हालत की, कुछ रात इदां दी हनेरी हुंदी है कि इंसान दी जिंदगी नूं हमेशा लई हनेरे विच धकेल दिंदी है। अज दी रात मेरे लिए भी कुछ इदां दी ही साबित हुई सी। मेरा पति मुकेश हुण तक घर नहीं आया सी ते रात दे 10 वज रहे सन। मैं पार्क विच चक्कर कटदे हुए उसका इंतजार कर रही सी। बार बार मेरी नज़र घड़ी दी सूइयां ते जाके टिक जांदी। जिवें जिवें इस सकिंटां वाली सूई चल रही सी, मेरे दिल की धड़कन भी उदां ही तेजी नाल चलण लगी सी। मैं दिल ही दिल विच मुकेश दे घर आ जाण दी प्रार्थना कर रही सी, पर वो हुण तक नहीं आए सी। मैनू हनेरे तो बहुत डर लगदा सी ते इस समय पूरा घर हनेरे विच डुब चुकिया सी। मैं पहला ही मुकेश दे ना आउण दी वजह नाल बहुत परेशान सी ते उपर तो यह हनेरा मैनू कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सी। मैनू लग्या जिवें मेरी अखां दी रोशनी चली गई होवे। मैं चीज़ां नूं लभदी होई बहुत मुश्किल नाल अपने कमरे वल वध रही सी कि उदों ही गली दा कुत्ता एवें भौंकिया जिवें घर दे अंदर मौजूद होवे। मेरी तां जान ही निकल गई सी। उस समय मैनू बहुत डर महसूस हो रहा सी ते घर विच मेरे ते मेरे सोहरे दे इलावा कोई नहीं सी। वो भी अपने कमरे विच सो रहे सी ते इस समय मैं लाउज विच इकल्ली सी। मैनू लग्या कि जिवें गली विच भौंकण वाला कुत्ता साडे विहड़े विच कुद चुक्या है ते वो हुणे मेरे कोल पहुंच जावेगा। इस सोच ने मेरी सूझबूझ ही घट कर दित्ती सी ते हनेरी धुंद विच पता नहीं मैं किवें सोहरे दे कमरे तक पहुंची सी। मैं उन्हां दे कमरे दा दरवाज़ा जोर जोर नाल खड़काया। लाउज भी हनेरे विच डुੱਬਿਆ होया सी। जदों कमरे दा दरवाज़ा खुलिया ते डर दे मारे मैं बुरी तरह नाल कंब रही सी। मैं कहा, पिता जी लगदा है विहड़े विच कुत्ता आ गया है। मैनू बहुत डर लग रहा है, की मैं तुहाडे कमरे विच आ सकदी हां? मैं उस समय बहुत डरी हुई सी, पर शायद एक कमज़ोर पल सी जिस विच मैं एक गलत फैसला कर लिया। मेरे सोहरे ने मेरी बांह फड़ी ते मैनू अपने कमरे विच खिंच लिया सी ते नाल ही कमरे दा दरवाज़ा बंद हो गया। उस दे बाद जो कुछ मेरे नाल होया, औरत जे अपने पति तो घट सोहनी होवे तां हमेशा दबी दबी जी महसूस करती है। मैं भी अजकल उसे समय तो लंघ रही सी। मुकेश देखण विच बहुत सोहना नौजवान सी। देखण विच मैं भी चंगे नैन नक्श दी मालक सी, बस मेरी रंगत ज़्यादा सुर्ख दे सफ़ेद नहीं सी। इस चीज़ का एहसास मैनू विआह दे दूजे दिन ही मेरे सोहरे ने मैनू दवा दिता सी। सवेरे जदों मैं अपने कमरे तो बाहर नाश्ता करन लई आई तां घर विच बहुत रिश्तेदार मौजूद सी। नाश्ते दी टेबल ते मेरा सोहरा ते उन्हां दियां भैणां भी बैठियां सी ते मेरी सस इस दुनिया विच नहीं सी। रिश्तेदारां विच भी ज़्यादातर मेरे सोहरे दे भैण भाई ही सन। उन्हां नाल ही मैं नाश्ता किया ते मेरा सोहरा मैनू सारे रिश्तेदारां नाल जान पहचान भी करवाउंदा रहा ते वो बहुत चंगे मिजाज ते नरम दिल दे मालक सन। पर कुछ ही देर विच जदों मेहमान वापस अपने घरां नूं जा रहे सी ते घर विच सिर्फ मैं ते मेरा सोहरा ही सी। रिसैप्शन विच हाले बहुत समा बाकी सी, इसलिए मेरा सोहरा मेरे लिए चाह बना के ले आया। कहण लग्या, मैं सोचा मेरी कुड़ी थक गई होगी, उसनूं चाह बना के पिलाउंदा हां। वो मेरे बराबर ही सोफे ते बैठ गए ते चाह दा कप मैनू भी फड़ा दिता। फिर मैनू कहण लगे कि वैसे तो मुकेश बहुत चंगा मुंडा है, मेरी हर गल मनदा भी है, पर की है कि वो सुंदरता का प्रेमी है। वैसे तो पुत तू बहुत चंगी है, पर की है कि चंगा हुंदा कि तेरा रंग भी सुर्ख सफेद हुंदा। कहंदे हन ना, दुल्हन ओही जो पति मन भाए। अपने सोहरे की गल सुन के मैं तो बहुत असंजम का शिकार हुई सी। मैं कहा, पिता जी मैं तुहाडी गल का मतलब नहीं समझी। वो हौली नाल कहण लगे, दरअसल अद्धी रात नूं मेरा मुंडा कमरे तो बाहर आ गया सी। मैं उस समय पानी पीण लई उठिया होया सी तां मेरे कोल बैठ गया। कहण लग्या, पिता जी तुहानूं निशा विच नज़र ही की आया सी? तुसीं जाणदे हो कि मैनूं सोहणीआं कुड़ियां चंगीआं लगदियां हन। घट्टो घट तुहानूं मेरी पसंद का ख्याल तां रखना चाहिदा सी। अपने सोहरे दे मूँह तो अपने बारे ये सब सुन के
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਧੜਕਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਤਾਂ। ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁੜੀ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੱਜੀ ਸਵਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਨਾਣ ਤੇ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਲੰਘਿਆ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਥਕਾਨ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸੱਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਘੱਟ ਕਾਲਾ ਹੈ,
ਜੋ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਸਨ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਸਨ ਪਰਸਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀ, ਸੰਵਾਰਦੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਰਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਥਪਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਧੜਕਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਉੱਠ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਜੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਜ ਸੰਵਰ ਲੈ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ
खुद ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਲਹਨ ਉਹੀ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਟਿਸ਼ੂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾ ਇਹ ਕੀ ਹਰਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨਾ ਛੱਡ ਨਿਸ਼ਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਝੀ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੁਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਊਂਗਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਾਪਸੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਸ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਮਰਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਕੇਸ਼, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਸਮ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਲਾਕ ਦਊਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਸੱਸ ਹੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।